How do you explain this, that 9 years ago you're coaching in high school and here you are with this trophy? I can only give the praise to my Lord and Savior Jesus Christ for giving me this opportunity. And I'm going to tell you something. I got the best players in the world. And Zach Ertz caught the game-winning touchdown. What was that feeling like? I mean, glory to God first and foremost. We wouldn't be here without him. Let's bring in your MVP, Nick Foles. Just another game, right, Nick? Yeah, just another game. Unbelievable. All glory to God. Apple for us here is that in the NFL, since our Sundays are taken up, you can't go to church. So you have the opportunity to attend chapel, which is like a small church service, and we're able to get our word in. Every Monday night, we have a couples Bible study. We have a Thursday night team Bible study, and then Saturday nights, we actually get together the night before the game and just kind of pray, talk through the word, what guys have been reading, what they're struggling with, and just kind of keep it real with each other. To have that here in an NFL facility like this, it's really special. How important is it for you to use your platform to glorify God? I mean, it's huge. Our number one goal on this earth is to make disciples. That's the only job that we want to do. So Faith in Football this Sunday is huge. It's a platform that we have to draw people to the Word, to Jesus. It's something that we don't take for granted by any means. It's obviously responsibility, but we love that. The major thing I found out is they're regular people. I don't care how much money you give them. I don't care how much fame a person has. If they don't know who they are inside, it really doesn't matter. This is the whole part of really what I preach to the players, is that football is a platform. It's not your purpose. That faith alone in Jesus is what leads to salvation, and then the works come out of your salvation. All we have to do is just put our faith in Jesus and believe in Him, and that's it. We just have to accept that. Don't miss that grace. Accept it. The second thing we talked about was the value of community. The value of good relationships, the friends and the people you keep around. Take an inventory of it. Do you have people in your life that are going to be building you up? Are you building others up? Take inventory of that, and I challenge you to look for that if you don't have it. And then the last thing we talked about was what's our purpose? What's our mission? Again, we talked about we all have a different mission field. We all have different gifts or different callings. But we have the same mission. It doesn't matter who you are. It doesn't matter where you're from or what your job is. We all have the same mission, and that's to spread the gospel and tell the world about Jesus. 너무나 귀한 간증과 영상인 것 같습니다. 사람이 죽기 전에 남기는 말을 이제 유언이라고 하죠. 그래서 자녀들이라든지 가족들에게 정말 일생 중에 제일 중요한 말을 남긴 것을 이제 유언이라고 합니다. 오늘 읽었던 오늘 말씀은요, 바로 예수님의 유언과 같은 말씀입니다. 그래서 이 말씀을 가리켜 이제 뭐라고 얘기냐면 Great Commission, 대사명, 주 예수님의 지상명령이라고 말을 하고 있습니다. 즉 예수님이 이 땅을 떠나시기 전에 예수님의 그 제자들에게 정말 다르긴 하지만 여러 가지 말씀들이 복음서마다 약간 차이가 나긴 하지만 모두 다 지상명령으로 끝을 나게 되어 있습니다. 즉 너희가 지금까지 받았던 복음과 너희가 지금까지 받았던 말씀들을 이 세상 가운데 증거하는 삶을 살라는 것입니다. 지난 한 주간 동안 제가 바이블타임 읽고 말씀을 보면서 이 말씀이 어제 저녁에 같이 아이들과 함께 나누면서 또 읽으면서 은혜가 됐습니다. 여러분, 우리는요 사명을 위해서 존재합니다. 만약
사명이 없다면 여러분 여기보다 천국이 훨씬 나아요. 그렇지 않을까요? 우리가 왜 이 땅에 살아가고 있을까요? 여기보다 훨씬 더 천국이 좋다고 얘기합니다. 더 좋은 곳이고 고통도 없고 눈물도 없고 아름다운 곳이라고 얘기해요. 그런데 왜 우리가 이 땅을 살아갈까요? 사명 때문입니다. 자녀들 때문도 아니고요, 내가 하고 있는 내가 조그만 가게 때문도 아니고요, 사업체 때문도 아니고 내 직장 때문도 아니에요. 우리의 사명 때문에 살아간다는 겁니다. 그 사명이 무엇인가? 바로 복음을 전하는, 예수 그리스도의 그림을 나타내는 것이 바로 우리가 이 세상에 존재하는 목적입니다. 우리뿐 아닙니다. 여러분, 이 교회가 왜 세워졌을까요? 우리 크리비나 한장로교회가 왜 이 땅에 존재할까요? 예수님이 이 땅을 떠나시면서 그 제자들을 왜 남겨주셨을까요? 바로 예수님이 우리에게 주신 그 사명 때문입니다. 오늘 이 말씀을 가지고 우리에게 주신 5가지 사명이 무엇인지를 좀 같이 나누기 원합니다. 그리고 그 사명을 이루기 위해서 주님이 우리에게 주신 약속이 있습니다. 그 약속이 무엇인지를 함께 나누기를 원하는데요, 먼저 예수님이 마지막으로 이 땅을 떠나시면서 제자들에게 주신 5가지 사명이 있습니다. 우리 18절과 19절과 20절 말씀 한번 짧은 부분 이제 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 아멘. 여러분들 여기 보면 5가지 동사가 있어요. 이 5가지 동사가 있는데 이 동사가 바로 하나님이 우리에게 하라고 하신 거예요. 이 노란색으로 표시되어 있죠. 첫 번째는 가서 제자로 삼아 세례를 베풀고 가르치고 지키게 하라. 이렇게 5가지의 사명을 그 제자들에게, 아니 우리에게 주셨다는 겁니다. 첫 번째는 뭐냐? 예수님이 주신 5가지 사명 중에 첫 번째 사명이 뭐냐? 가라는 거예요. 가. 여러분, 기차가 처음 출발할 때 멈춰있던 기차를 움직이게 하기 위해서는요, 기차의 모든 전력의 힘의 약 80%가 다 쏟아진다고 한다고요. 이제 일단 움직이고 나면 그 다음부터는 이제 기차의 동력이 한 50%를 가지고 움직이는데, 그 전에 출발할 때는 거의 죄송합니다, 기차의 모든 에너지를 다 쏟아붓는 거예요. 왜? 처음 움직이는 것이 힘들기 때문이에요. 멈춰있던 기차가 움직이려고 하면 그만큼 더 많이 힘들고 어려웠다는 거죠. 이제 이 부분 말씀 가지고 이제 지난주 수요일 날 이제 우리 성도님들 같이 성경 공부를 했습니다. 그때 이제 우리 방금 나가셨는데 박동희 사님이 해주신 간증이 있어요. 그게 뭐냐면 박동희 사님께서 이제 전도 폭발이라고 전도 훈련 프로그램이 있어요. 그 훈련을 쭉 받으셨었거든요. 이제 그분이 그 훈련을 받으실 때에 그 전도 훈련 속에서 제일 힘들었던 게 있대요. 그게 뭔지 아세요? 그곳으로 가는 거였대요. 일단 가면은 어떻게든지 하는데 거기까지 가는 길이 너무 힘들더래요. 가기가 힘들더래요. 여러분 마찬가지입니다. 우리가 복음을 전하러 가는 게 힘들어요. 일단 가면은 할 수 있는데 사람들이 안 가요. 복음을 전해야 되는 그 현장으로 가지를 않아요. 자기 자리에 안주를 하고 있다고요. 그 자리에서 떠나서 그들에게 처음 다가가는 것, 복음이 필요한 자들에게 내가 처음 움직이는 것, 이게 제일 힘들다는 거예요. 그러나 주님께서 뭐라고 말씀하시느냐? 가래요. 이제 사도행전 말씀이거든요. 한번 읽어보겠습니다. 시작. 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘, 아멘. 예수님께서 제자들에게 너희가 성령이 임하면 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이를 것이다 라고 말씀하세요. 가게 될 것이다 라고 말씀하세요. 여러분, 여기서 첫 번째 예루살렘은 어떤 곳이냐면 제자들이 지금 거주하고 있는 겁니다. 이것을 우리 지금의 상황을 해석하자면 지금 나와 함께 거주하고 있는 사람들, 우리의 가족들에게 먼저 다가가라는 거예요. 그러니까 우리가 같이 함께 살고 있는 가족들에게 먼저 복음을 증거해야 된다는 거예요. 그 다음에 뭐냐? 온 유대란 것은 나하고 알고 있는 자들, 가까이 있는 같은 민족이니까 같은 지인들, 특히 이제 우리 먼 친척이라든지 친구들에게 다가가라는 거죠. 그리고 가라는 것이 뭐냐? 사마리아예요. 사마리아는 뭐냐면
유대인들의 적이에요. 유대인들이 멸시하는 사람들입니다. 미워하는 자들이에요. 즉 내하고 친한 사람들에게만 가라는 것이 아니라 누구에게 가라고요? 나하고 좀 불편한 사람들에게 가라는 거예요. 이르게 된다는 거예요. 나하고 좀 껄끄러운 자들, 내가 좀 싫어하는 사람들, 그런 사람들에게도 이르러야 된다는 거예요. 마지막으로 나아가서 땅끝, 이거 뭐예요? 모르는 사람이에요. 정말 모르는 사람이에요. 알지도 못하는 자에게도 찾아가서 복음을 전해야 된다는 거죠. 즉 예수님께서 우리로 하여금 복음을 가지고 가야 되는데 어딜 가냐? 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝이라고 하는 이 네 개의 부류인데, 나의 가족들과 내 친구들과 그리고 내가 좀 싫어하는 사람들, 아니고 내가 모르는 자들에게도 찾아가서 복음을 증거해야 된다는 거죠. 사랑하는 성도 여러분, 가기 힘들어요. 알아요. 저도 나가기 힘들거든요. 근데 가야 돼요. 왜? 그분의 명령이기 때문이에요. 두 번째는 예수님이 하신 뭐라고 말씀하셨냐면 제자를 삼으라는 거예요. 제자를 삼으라. 여러분 아시겠지만 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 일은 뭐예요? 제자를 삼으신 거 말고는 아무것도 없었습니다. 예수님이 무슨 교회를 세우지 않으셨어요. 무슨 건물을 짓지 않으셨습니다. 어떤 조직이나 어떤 것을 만들지 않으셨어요. 예수님이 하신 것이라고 하는 결국 12명의 제자, 그것도 그 중에 한 명은 실패했잖아요. 그러니까 11명의 제자를 이 땅에 남겨두신 것 말고는요, 예수님이 하신 거라고는 거의 없어요. 예수님이 많은 이적을 보여주셨지만 그렇게 따라다녔던, 이적을 보고 따라다녔던 수많은 군중들은 나중에 예수님을 못 박으라고, 십자가에 못 박으라고 외쳤던 군중들과 동일한 사람들이에요. 그 사람들이 예수님을 변화시키지 못했어요. 그러나 결국 예수님께서 남겨놓으신 그 11명의 제자가 이 세상을 바꿔놨습니다. 예수님은 우리로 하여금 똑같이 말씀하세요. 제자를 삼으라는 거예요. 제자를 만들으라는 거예요. 여러분 이 세상에 참 제자가 많죠. 스승과 제자가 많습니다. 제가 만약에 누군가의 기타를 가르치면 저는 그 사람의 뭐가 돼요? 선생님이 되고 그 사람은 저는 제자가 되겠죠. 그러니까 이렇게 따지면 역사상에 스승과 제자는 수많이 있었어요. 근데 여기서 말씀하시는 제자를 삼으란 말씀은 야 가가지고 너가 스승 되고 얘가 제자 돼, 너의 제자를 삼으라, 그 말씀일까요? 너의 기술을 전수해 주는 사람의 그런 제자를 삼으라, 이 말씀일까요? 아니죠. 누구의 제자를 만들라는 거예요? 예수님의 제자, 예수님의 제자를 만들라는 거예요. 내 제자가 아니라 누구의 제자? 예수님의 제자를 만들라는 거예요. 한국교회의 참 문제 중에 한 가지가 뭐냐면 많은 목회자들이 목회자의 제자를 만들어요. 예수님의 제자를 만들지 않고 목회자의 제자를 만들어요. 그래서 어떻게 돼요? 그 목회자가 없으면 교회가 무너진다고 생각하는 거예요. 틀렸죠. 교회의 주인은 예수님이시고 하나님이신데 그들이 정말 예수님의 제자가 됐다면 그 목회자가 없어도 괜찮다라고 고백할 수 있게 만들어야 되는데 그렇게 못하는 한국교회의 모습을 많이 보게 됩니다. 여러분 우리는 끊임없이 나의 제자를 만드는 것이 아니라 누구의 제자? 예수님의 제자를 만들어야 돼요. 근데 여기에 한 가지 전제가 있습니다. 뭐냐? 그렇게 예수님의 제자를 만들기 위해서는 내가 예수님의 제자가 되어야 돼요. 그러니까 내가 예수님의 제자가 되지 못한 상태에서 다른 사람을 예수님의 제자를 만든다, 말이 안 되죠. 말이 안 되는 겁니다. 내가 예수님의 제자가 되어야 그 제자 됨으로 다른 자를 또 예수님의 제자로 만들 수 있는 거죠. 요한복음 말씀에 적혀 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 가하면 참으로 내 제자가 되고. 아멘. 예수님께서 자기를 믿는 자들을 제자라고 말씀하시지 않으셨어요. 잘 보세요. 자기를 믿는 유대인들에게 하시는 말씀이 뭐냐? 믿었으니까 됐지, 믿었으니까 끝, 이게 아니라고요. 믿었으니까 그 다음 뭐가 돼요? 제자가 되어야 된다는 거예요. 그렇게 되기 위해서 뭐가 해야 돼요? 예수님의 말씀 안에 거해야 된다는 거예요. 그 말씀 안에 거할 때에 참으로 중요한 제자가 된다는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 예수님이 주신 그 사명 제자를 삼기 위해서는요 반드시 우리가 제자가 되어야 돼요. 우리가 제자 되기 위해서는요 반드시 하나님의 말씀 안에 거해야 돼요. 그분의 말씀 안에 거해야 돼요. 세 번째로 우리에게 주신 명령이 뭐냐? 세례를 베풀래요. 세례를 베풀라. 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼아
아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀라라고 말씀하셨습니다. 여러분, 세례는요 목회자의 고유의 영역입니다. 여러분들이 세례를 베풀면 안 됩니다. 그죠? 아시죠? 교회의 권위와 말씀으로 주어진 목회자만의 영역입니다. 그러니까 이제 이거는 이제 일반 평신도들에게 해당 안 되고 목사님들에게만 해당되는 말씀이구나. 아니요. 여러분, 세례의 참 의미를 생각하셔야 돼요. 세례의 참 의미는 뭐냐? 그것은 내가 주님 안에서 새로운 생명이 됩니다라고 하는 증표가 바로 세례예요. 여러분, 우리 장로교에서는 이제 물을 이렇게 딱 물을 머리에 얹는 것으로 이제 세례를 하지만, 원래는 아까 우리 영상을 봤던 것처럼 수영장 같은 강가 같은 곳에서 사람을 잡아뜨려 가지고 물에 빠뜨렸다가 올리는 게 이제 진짜 세례. 예수님 시대에 했던 것도 바로 그 세례였어요. 그러니까 머리를 완전히 물 속에 뒤집어서 꼬라박고 다시 세우는 거, 이거를 침례 또는 세례라고 합니다. 그래서 목회자들 중에서 침례하시는 분 중에 말 안 듣는 성도가 있으면 딱 내려갔다가 잘 안 올라온다더라고요. 농담이고요. 아무튼 완전히 들어갔다가 나오는 거예요. 그 말이 무슨 말인지 아세요? 나의 육신이 죽고 예수 그리스도로 다시 산다는 거예요. 이게 세례예요. 즉, 내가 세례를 베푼다라고 하는 것은 나의 육신과 나의 인생과 나의 가치관으로 살았던 인생이 끝이 나고 예수 그리스도와 함께 살아가는 인생을 되게 한다는 거죠. 갈라디아서 말씀 보면 이렇게 적혀 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘. 이게 세례입니다. 여러분, 이게 세례예요. 이게 진정한 세례의 의미입니다. 내가 사는 것이 아니라 나는 십자가에 못 박혀 죽었다는 거예요. 그리고 내 안에 그리스도께서 사시게 하는 것, 새로운 인생 가운데 나아가도록 만드는 것. 여러분, 이게 우리가 이 세상 가운데 복음이 필요한 자들에게 다가가 우리가 전해야 될 복음이라는 거예요. 너 힘대로 살아봤잖아. 안 되잖아. 네가 하려고 발버둥 쳐봐서 안 되잖아. 너가 살려고 하는 방법이 아니라 예수님께서 하시는 방법으로 살아야 돼 라고 전해줘야 된다는 거예요. 여러분, 이게 세례의 진정한 의미라는 겁니다. 자기가 자기 인생의 주인이 되어 자기 멋대로, 자기 뜻대로, 자기가 갖고 싶은 대로, 자기가 행하고 싶은 대로 행하는 인생이 아니라 예수 그리스도께서 주인이 되어 예수 그리스도께서 주관자가 되어 그분의 뜻대로 살아가는 인생이 되도록 만드는 것. 여러분, 이게 우리에게 주신 주님의 사명이라는 거예요. 네 번째는 뭐냐? 예수님께서 분부한 모든 것을 가르치라고 말씀하세요. 가르치라. 주님이 이 땅에서 수많은 말씀과 교훈을 주셨습니다. 그리고 그 말씀들은요, 정말 이 세상을 살아갈 때에 힘과 능력이 되는 너무나 귀한 말씀들이에요. 그런데 한 번도 그런 아름다운 말씀을 들어본 자가 없는 사람들이 있어요. 주님은 제자들에게 그렇게 가르치라고 말씀하셨는가? 왜 그렇게 가르치라고 말씀하셨냐면, 그 사람들에게 예수님의 그 복된 말씀을 전함으로 그들의 인생 가운데 지혜와 힘을 얻게 하라고 말씀하시는 거예요. 근데 참 놀라운 게 있어요. 여러분, 혹시 여러분들 누군가를 가르쳐 보신 적이 있습니까? 혹시 누군가를 가르쳐 보신 적이 있으세요? 가르쳐 보면 배우는 게 있어요. 그냥 배울 때 모르고 가르칠 때 배우는 게 있어요. 그러니까 그냥 배울 때는 정리가 안 되다가 그 배웠던 것을 누군가에게 한번 가르쳐 보세요. 그러면 그 배우는 거하고 상관없이 그 가르침으로 배웠던 것들이 쫙 정리되면서 내가 더 많이 깨닫게 되는 경험을 하게 됩니다. 그래서 갈라디아서 말씀이 적혀 있어요. 같이 읽어볼까요? 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께하라. 아멘, 아멘. 그러니까 가르침을 주는 자는, 가르침을 받는 자만 좋은 것을 받는 게 아니라 가르치는 자도 뭐 돼요? 좋은 것이 함께한다고요. 그러니까 가르칠 때에 더 많이 배우게 돼요. 제가 좀 이제 교육 전사부터 쭉 여러 가지 사역을 하면서 아이들도 가르쳐보고 청년들도 가르쳐보고, 정말 저는
제가 좀 잔재주가 많다 보니까 여러 가지를 가르쳐 봤어요. 기타도 가르쳐 보고, 수학도 가르쳐 보고, 컴퓨터도 가르쳐 보고, 저 사다리 타는 것도 가르쳐 보고, 선 연결하는 것도 가르쳐 보고, 제가 많은 것을 정말 많이 가르쳐 봤어요. 많은 사람들에게 많은 것을 가르쳐 봤어요. 그런데 정말 웃긴 건 뭐냐면, 내가 가르치면 내 수준이 한 단계 업그레이드 돼요. 그냥 내가 혼자서 학습하고 혼자서 배울 때 하고, 내가 그것을 어느 정도 배운 다음에 내가 아는 것만큼이라도 다른 사람에게 가르칠 때 어떻게 돼요? 내가 딱 업그레이드가 돼요. 내 실력이 딱 올라가요. 가르치면 가르칠수록요, 여러분, 내가 배우게 돼요. 이게 진짜 비밀이에요. 특히 이제 특별히 우리 구역이 4개 구역이 되는데, 이제 구부터 이제 아시겠지만 계속 2달 동안 계속 말씀 나누면서 구역 모임을 하고 있어요. 그리고 그때 여러분 가르치면요, 구역장님이 가르치면요, 구역장님이 성장하게 돼 있어요. 정말 그래요. 성장하게 돼 있어요. 그리고 그렇게 구역이 모여가지고요, 적어도 내가 한마디의 말을 하죠. 그렇게 말을 얘기하잖아요. 어떤 내가 받은 은혜를 나누잖아요. 그러면 그 사람이 그곳에서 성장하게 돼 있어요. 그래서 저는 이제 구역 모임을 일방적으로 누가 지식을 배워가지고 일방적으로 설교하는 식의 구역 공부가 아니라 어떤 주제가 있으면 그거 가지고 같이 나누는 그런 구역 공부를 만들려고 지금, 그때도 우리 구역 모임만 하셨겠지만 계속 질문을 던져요. 질문을 하고 그 질문을 나눕니다. 근데 정말 놀라운 것은 그 질문에 대답을 해서 내가 그 받은 은혜를 조금이나마 다른 사람들에게 가르치고 나눌 때에 그 사람이 성장하게 돼요. 그리고 그렇게 말하는 사람이 그 말에 자기가 매여요. 그리고 그 말 때문에 자기가 행동을 바꾸게 돼 있어요. 이게 가르침의 비밀이에요. 그래서 예수님이 제자들에게 가르치라고 말씀하신 것은 정말 그 말씀이 필요한 자들에게 가르치기 위하여, 전해주기 위해서 하신 말씀도 되지만 가르쳐야 되는 제자들을 위해서 또한 가르치라고 말씀하신 거예요. 마지막으로 뭐를 말하자면 지키게 하라는 거예요. 그리고 배운 분과 모든 것을 어떻게 하냐면 지키게 하라는 거예요. 그러니까 너희가 가르치기만 하지 말고 그 가르친 것을 지킬 수 있도록 하라는 거죠. 저희 집에 이제 성경인 대규가 이제 제가 참 많이 가르쳐요. 그래서 어제도 이제 바이블 타임 우리 성경 하면 다 말씀이 끝나고 나서 첫 번째 질문이 끝나면 제가 항상 한 5분에서 10분 설교를 해요. 그러면 걔들이 딱 이렇게 표정이 딱 들어와요. 네, 또 아빠가 가르친다 이거, 설교한다 이거지. 이게 저희 직업병입니다. 아무튼 막 설교를 해요. 열심히 가르쳐요. 야, 이거는 성막은 이렇고 저렇고, 어제 말씀이 그거였잖아요. 성막에는 이게 있고 저게 있고, 제사장의 옷에는 뭐가 있고, 제가 막 설교하고 이제 가르쳐요. 근데 진짜 힘든 게 뭔지 아세요? 가르치는 것보다 그것을 지키게 하는 거예요. 그러니까 애들 방 청소해라고 가르치는 건 쉬워요. 근데 그 방을 청소하게 만드는 거는 진짜 어려워요. 때로는 채찍도 주고 뭐라 하기도 하고 꾸중도 하고, 어떤 데는 용돈 준다, 청소해라 이렇게 해서 채찍도 주고 당근도 주고 해서 그것을 가르치는 것을 지키게 만드는 거죠. 여러분, 가르치는 것까지는 쉬워요. 근데 그것을 행하도록 만드는 것까지는요, 힘들어요. 때로는 꾸중도 해야 되고요, 때로는 용돈도 줘야 되고요. 여러분, 그것을 할 수 있도록 지켜봐야 돼요. 관심을 가져야 돼요. 쉽지 않죠. 그런데 가르치는 것으로 끝나면 쉽지만 그것을 지키게 만드는 것은 쉽지 않아요. 그런데 여호수아 말씀에 뭐라 적혀 있냐? 이렇게 기록되어 있습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 아멘. 정말 놀라운 것은 그렇게 내가 가르친 것을 지켜 행할 때에 어떻게 된다고요? 형통하게 된다는 거예요. 하나님의 형통을 경험하게 된다는 거예요. 여러분, 하나님이 여러분들에게 복음을 전하게끔 해야 되는 사람을 떠올려 보십시오. 혹시 여러분들의 자녀입니까? 지금 교회를 다니고 있지 않는 하나님의 부정하는 여러분들의 자녀입니까? 아니면 여러분들의 친구입니까? 뻔히 다 하나님이 뭔지는 알고 있지만 교회를 다니지 않고 그러고 있는 여러분들의 친구입니까? 아니면 여러분들이 좀 마음에 불편한 사람입니까? 저 사람 교회 안 나오지만 좀 내가 좀 전해야 되나 말아야 되나,
그렇게 망설여지는 사람입니까? 아니면 여러분이 전혀 알지 못하는 하나님이 여러분들에게 주셔야 되는 어떤 여러분들의 사명을 감당함으로 전해야 되는 어떤 누군가의 영혼입니까? 근데 여러분, 놀라운 건요, 이 5가지 사명을 치르면, 그 5가지 사명 가운데 우리가 거하면은, 우리가 그렇게 행함으로, 그렇게 실천함으로 복음을 듣는 그 사람이 구원을 받고 주님의 영광 가운데 있으므로 축복을 누리겠죠. 맞죠? 근데 더 큰 축복이 있어요. 내가 그것을 행함으로 하나님의 형통을 내가 누리게 되는 거예요. 복음 전하는 자가 받는 축복이 있다고요. 복음을 나눔으로써 주님이 동행하심을 경험하는 사람들이 있다는 거죠. 저는 우리 교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다. 이 5가지 사명을 이룸으로 말미암아 하나님이 주시는 약속을 이루어내는, 그리고 누리는 그런 인생 되길 원합니다. 근데 어떤 약속을 주셨냐? 2가지 주셨어요. 첫 번째는 뭐냐? 하늘과 땅의 모든 권세를 위임하신다는 거예요. 주님께서 그 모든 권세가 있으신데 그 권세를 우리에게 주시겠다는 거죠. 여러분, 위임장이라는 거 아시잖아요. 위임장이라는 것은 그 사람을 대신해서 뭐든지 할 수 있는 권한이죠. 즉, 사단의 권세 아래에 있는 그 자들에게 하나님이 허락하시는 그 권세로 그 자를 회복시킬 수 있는 권세가 우리에게 있다는 거예요. 우리 성도님들 인생 가운데 그 권세를 사용하는 사람들에게 축복합니다. 그 권세를 통하여 어둠에 빠진 영혼을 구원하는 권세를 누리는 사람들에게 되기를 축복합니다. 근데 더 큰 축복이 있어요. 2번째 약속이 뭐냐? 세상 끝날까지 우리와 함께 하시겠다는 거예요. 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 할 것이다. 주의 복음을 전하는 일에 어려움이 따르겠지만, 문제가 있겠지만, 고통이 있겠지만, 그러나 중요한 건 뭐예요? 주님이 함께 하신다는 거예요. 절대 우리를 주님이 떠나지 않으시겠다는 거예요. 우리가 그 사명을 이루어 나갈 때에, 행하고 나갈 때에. 제가 그랬잖아요. 지난주에 제가 하나님이 좀 삐지셔가지고 내가 너와 함께 가지 않겠다, 하나님 없는 성공, 하나님 없는 가나안에 대해서 제가 말씀 나눴잖아요. 여러분, 하나님 없는 가나안이 무슨 의미가 있어요? 우리에게 중요한 축복은 성공이 축복이 아니에요. 가나안이 축복이 아니라고요. 뭐가 축복이에요? 하나님이 함께 하시는 게 축복이에요. 임마누엘의 축복이 제일 중요한 축복이 되더라는 거죠. 여러분, 어떤 아이가 엄청 비싼 레스토랑에 들어갔어요. 근데 이 아이는 동전이 쿼로 3개밖에 없어. 75센트밖에 없어. 근데 엄청 비싼 레스토랑에 가서 100불짜리 넘는 음식을 시켜가지고 그걸 먹고 있는 거예요. 큰일 났죠. 근데 이 아이는 아무런 부담 없이, 아무런 표정 변화 없이 즐겁게 이 식사를, 맛있는 식사를 밥 먹고 있어요. 왠지 아세요? 왜 그럴까요? 아빠랑 같이 있어서. 아빠랑 같이 있으니까. 아빠랑 같이 있으니까 이 아이는 걱정 없이 밥을 먹는 거예요. 여러분, 그 레스토랑의 값이 얼마나 비싸냐가 중요하지 않아요. 그죠? 그 레스토랑이 20불이면 괜찮고 100불이면 안 되고, 이게 아니라 그 레스토랑의 식사비가 얼마냐가 중요하지 않아. 그리고 그 아이 호주머니에 동전 몇 개가 있냐가 중요하지 않아. 중요한 게 뭐예요? 아빠가 같이 있냐는 거예요. 그대로 신앙에 적용해 볼까요? 여러분, 우리가 만나는 문제가 얼마나 크냐가 중요하지 않아요. 진짜 이 문제가 크고 저 문제, 이 정도 문제는 괜찮고 이 정도 문제는 안 되고, 여러분, 우리가 만나는 문제의 크기가 중요하지 않아. 아니, 내가 가지고 있는 능력이 얼만큼 있냐가 중요하지 않다니까요. 그 동전이 몇 개 있냐는 것처럼 내가 얼마나 능력이 있냐, 얼마나 힘이 있냐, 내가 얼마나 기술이 있고 그 문제를 해결할 수 있는 내가 능력이 있냐, 여러분, 그게 중요하지 않아요. 중요한 게 뭐예요? 하나님이 함께 하시냐는 거예요. 하나님이 함께 하시면 얼마나 큰 문제가 있든 적은 문제가 있든 문제가 되지 않아요. 하나님이 함께 하시면 내가 얼마나 능력이 있냐 없냐가 중요하지 않다니까요. 하나님이 함께 하시면 되는 거예요. 마찬가지로 예수님께서 우리 인생 가운데 함께 하실 때에 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 문제 앞에 낙심하지 않게 되는 거예요. 내가 얼마나 능력이 있냐 없냐가 중요하지 않게 되는 거죠. 말씀을 좀 정리해 보겠습니다. 하나님이 이제 50년 전에 우리 클리브랜드 이 땅에, 우리 클리브랜드 한인장로교회, 우리 교회를 왜 세우셨을까요? 왜 이 땅에 이 건물은 교회가 아니니까 어쨌든 이곳에 이 성도들을 모아서 이 교회를 세우셨을까요? 50년이라는 세월 동안 하나님이 이렇게 세우신 이유가 뭘까요?
우리끼리 잘 지내라고요? 우리끼리 예배 마치고 밥 잘 먹으라고 모여가지고 서로 밥 순서 정해가지고 밥 잘 먹으라고, 우리끼리 서로 필요할 때 도움 서로 주고받으라고 그렇게 교회를 세우셨을까요? 정말 그걸까요? 여러분, 교회의 존재 목적은 복음을 전하는 겁니다. 교회의 존재 목적은요, 밥 먹는 게 아니에요. 복음을 전하는 거예요. 우리가 이 땅을 살아가는 존재 목적이 뭐냐? 여러분, 사업하려고 이 땅에 존재하는 게 아니라고요. 복음을 증거하는 거예요. 아까 보셨던 그 영상이 제한테 딱 그 봤을 때 은혜 받는 게 뭔지 아세요? NNF 그 놀라운 엄청난 원봉을 받는 그 풋볼 선수들도요, 풋볼 하는 게 목적이 아니래요. 그 풋볼 해가지고 자기 이름 날리는 게 목적이 아니래요. 그 풋볼 경기장은 하나님의 영광을 나타내기 위한 하나의 장에 불과하다는 거예요. 자기가 주어진 사명은 우리가 어떤 자리에 있든지 무슨 일을 하든지 우리의 사명은 단 한 가지예요. 예수 그리스도를 전하는 거예요. 우리 교회가 정말 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다. 이 희년의 때에 정말 아픈 자, 마음이 상한 자, 눈물 흘리는 자, 포로된 자, 모든 자들이 이 희년의 때에 회복을 얻고 주님을 말미암아 기쁨을 얻는 그런 교회가 되길 소원합니다. 그러기 위하여 아까 말씀드렸던 예수님께서 우리에게 하신 5가지 사명, 가라, 제자를 삼고 세례를 베풀고 가르치고 지키게 하라고 하는 이 5가지 사명을 우리가 이루어 나가는 정말 그런 성도, 그런 교회가 되기를 주님으로 축원합니다.